ассалому алайкум ҳамдиёрони азизу арҷманд, ҳаводорони барномаҳои садо ва симои шаҳри Панҷакент. мову шумо дар остони таҷлили 26-умин солгарди ваҳдати миллӣ қарор дорем. барномаи навбатии тулӯи меҳро бо номи ваҳдат бақои миллат тақдими шумо намуда, мехоҳам бо мисраҳои шеърии муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ ҳусни оғоз бахшам то ин суруда ниёиши дили модарони ватан бошад. биё ваҳдатнамо бошем имрӯз, сарахбори сафо бошем имрӯз, ватансозу ватаннозу ватандор ватанро муттако бошем имрӯз. ҳама якдил, ҳама якрӯҳу якҷон ба дарди ҳамдаво бошем имрӯз. ба фардоҳои масъуди мунаввар раҳораҳ раҳкушо бошем имрӯз. ало эй модарони Тоҷикистон, дуо андар дуо бошем имрӯз. ҳамовозу ҳамафкору ҳамомол ба гирди пешво бошем имрӯз. азизони дил, ин сарнаи фархунда воқеан дар радифи дигар арзишҳои миллӣ ватан, модар, забон, дин, парчам, суруди миллӣ ва нишон ба шумораи муқаддасоти миллӣ дохил мешавад, зеро ваҳдати миллӣ яке аз стунҳои устувориву якпорчагии давлати навини тоҷикон ва муҳимтарин омили пешрафти ҷомеа маҳсуб мешавад. ваҳдати миллиро ки асоси оромиву осудагии халқ ва рушди ҳамаҷонибаи ҷомеа мебошад, ба ҳар яки шумо таҳният гуфта таманнои онро дорем ки самои кишварамон беғубор ва дастурхонамон пур аз нони гандум бод. ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони гиромӣ. ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон роҳи дуру дароз ва мушкилу пурпечтоби таърихиро дар тӯли қарнҳо тай намуда, ҳамеша бо душманони дохилӣ ва хориҷӣ рӯбарӯ мегардид. ҳанӯз шаҳди истиқлолиятро начашида, душманони хориҷӣ ва дасисакорони дохилӣ бо мақсади аз байн бурдани ин давлати кӯҳанбунёду тоза истиқлол ҷанги шаҳрвандиро оғоз намуданд, вале тирашон хок хӯрд. хушбахтона фикри солим ва фарзанди фарзонаи миллат ин воқеаи нангинро ҷилавгирӣ намуд. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум ки аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 идома ёфт, дар ҳалли мушкилоти тоҷикон нақши муҳим бозидааст. ин иҷлосия тавонист фазои ғуборолуди Тоҷикистонро тоза намояд, кинаҳоро аз дил равояд, мардумро ба ҳам орад, ҳамагонро хушдор диҳад ки Тоҷикистон ягонаю воҳид аст ва намебояд онро пора намуд. Тоҷикистон аз мардум асту мардумаш бо он зинда аст. иҷлосияи қисматсоз таноби тиллоранги бахти ватанро ба абадмарди миллат, фарзанди шуҷоу далери худ Эмомалӣ Раҳмон ки рӯзи 19 ноябр тариқи овоздиҳӣ бо гирифтани 186 овоз раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид, супорид. тавонист ин бузургмард ҷараёни иҷлосияро бо андешаи волояш, иқдоми наҷибаш дигар намояд. ман кори худро аз сулҳ сар хоҳам кард. мо бояд ҳама ёру бародар бошем, то ки вазъро ором намоем. ҳарчи аз дастам меояд дар ин роҳ талош хоҳам кард. ман ҷонамро барои осоиши кишвар фидо мекунам. то охирин гурезаро ба ватан барнагардонам, ором намешавам. замима гаштанд барои ба ҳамоии тоҷикон ва берун гаштани буғсу кина аз дили онҳо. гуфтушуниди байни тоҷикон ё ин ки музокироти сулҳи тоҷикон ва сохторе ки ҳамчун тифли ин музокирот ба амал омад, комиссияи оштии миллӣ ба таърих табдил ёфтанд. ин таърихест ки аз номи давлати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон асос гузошт.
حکومت برای خاموش نمودن این جنگ برادرکش با گروه مخالفین راه مصالحه را پیش گرفتند. دوره‌های اول اساساً 3 دوره گفت و شنید بین تاجیکان که در دولت‌های گوناگون از 5 اپریل تا 1 نوامبر سال 1994 گذشته است. دوره‌های مشکل‌های صلح بین تاجیکان به حساب می‌رود. زمانی که کشور را خطر نابودی و از بین رفتن دولتداری چند نسله تاجیکان فرا گرفته بود، محض امام علی رحمان زمام دولتداری را به عهده گرفت و 12 دکبر سال 1992 اولین مراتب چنین سوگند یاد کرد: تمام دانش و تجربه‌ام را برای در هر خانه و هر عائله برقرار شدن صلح روانه کرده برای شکوفایی وطن عزیزم صداقتمندانه محنت می‌نمایم. برای نائل شدن به این نیت مقدس اگر لازم شود جان نثار می‌کنم. او متن سوگندهایش را مرام روزمره خود قرار داده برای برگرداندن فراریانی که هنگام درگیری‌های سیاسی مرز تاجیکستان را ترک نموده بودند کوشش‌های خود را دریغ نداشت. از جمله 16 ژانویه سال 1994 به هموطنان فراری خود مراجعت نمود: برادر از پی کین برادر نمی رود. همه مشتاق دیدار شمایند و باور دارند که شما امروز و فردا باز خواهید گشت، دستی برادران خود خواهید گرفت و وطن نیاگان خیش را آباد، چراغ خانه پدری را روشن خواهید کرد. سروری دولت به این گفته‌های خود صادق مانده توانست هموطنان فراریش را به خانه در خود برگرداند. گفتن جایز است او برحق معمار وحدت و پایه‌گذار دولت است. همینطور اهمیت صلح تاجیکان از اینها عبارت است: به نزاع‌های سیاسی و کشمکشی‌های داخلی خاتمه داده خطر نابودی ملت تاجیک و دولتداری تاجیکان را از بین برد. نظام نوی حاکمیت سیاسی را جاری نمود. به بی‌حاکمیتی و بی‌ترتیبی خاتمه داده دولت دموکراتی و دنیوی، حقوق بنیاد، یگانه و اجتماعی و تقسیم نشونده را تأسیس نمود. سروری سزاوار و ابرمرد را به سر حاکمیت آورد. باعث سرفرازی و افتخار بزرگ ملت ماست که امسال در فضای صلح و ثبات و امنیت کامل ما 26مین سالگرد وحدت ملی و یکپارچگی وطن عزیزمان را تحت سرپرستی بنیادگذار دولت ملی امام علی رحمان سربلندانه تجلیل می نماییم. همه وحدت سرای این وطن باشیم، انیس و با وفای این وطن باشیم، همیشه جان فدای این وطن باشیم، به جان اندر رضای این وطن باشیم. اگر در هر کجای این وطن باشیم، وطن ما را چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. اگر با تاجیکستان فخر بنماییم، زی هر یک گوشه آن فخر بنماییم، زی ختلان و بدخشان فخر بنماییم، زی رشتان و زرفشان فخر بنماییم، زی نامش از دل و جان فخر بنماییم. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. بلندی سری ما از وطن داری است، درخش اختری ما از وطن داری است، عقاب شهپری ما از وطن داری است، نموی کشوری ما از وطن داری است، صدای رهبری ما از وطن داری است. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. وطنداری عزیزان کار آسان است، به دوش خویش بردن بار آسان است. غم و دردش به دل آزار آسان است، چنین دیدار هم دیدار آسان است. وطن می گویم که این گفتار آسان است. وطن ما را
چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. وطن خواهان عالم بیشمار هستند، سری راهی غریبی چشم چار هستند. اگرچه حاکم و چابک سوار هستند، چو دور افتاده از یار و دیار هستند. حقیر و ناتوان و خوار و زار هستند. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. وطنداری جانی باید آموزیم، ز اسماعیل ثانی باید آموزیم. به صدق جاویدانی باید آموزیم، دلیری قهرمانی باید آموزیم. صلاح و مهربانی باید آموزیم. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. وطن از ما رضا باشد همین کافی است، سمایش با صفا باشد همین کافی است. مرامش جمع ما باشد همین کافی است، وجودش بی بلا باشد همین کافی است. ستونش با بقا باشد همین کافی است. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. نمی خواهم که بیرون از وطن میرم، به درد دوریش در خویشتن میرم. حقیر و زار به عطر کفن میرم، وطن عطر کفن باشد که من میرم. وطن نامی خوشت اندر دهن میرم. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. وطن این مادر جان است و جانان است، وطن در رشته جان خون شریان است. وطن بر جان من داروی و درمان است، وطن داری اگر شرط ایمان است. مرا ناموس و ایمان تاجیکستان است. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، به جان و دل برابر دوست می دارد. وحدت ملی اساس پایداری و بقای ملت. وحدت ملی در برابر استقلالیت ارزش مقدس و بی‌بهای جامعه ما به حساب می رود و پیشرفت همه‌جانبه تمام ساحه‌های حیات جامعه، بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم، آبادی وطن و آینده دولت صاحب استقلال و دولتداری ملیمان بی‌واسطه به وحدت و یگانگی خلق تاجیکستان و صلح و ثبات وابسته می باشد. امام علی رحمان. روز وحدت ملی واقعاً روزی تاریخی و سرنوشت ساز است. 26 سال قبل در این روز سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسید که به درگیری‌های داخلی سالهای 90 عصر گذشته خاتمه بخشید. وقتی که امام علی رحمان در اجلاس تاریخی تقدیرساز شورای عالی جمهوری تاجیکستان به صفت رئیس شورای عالی انتخاب گردیدند، نخستین سخنشان چنین بود: من آغاز کار خود را از صلح سر خواهم کرد. ما باید همه یار و برادر باشیم تا که وضع را آرام نماییم. هرچی از دستم می آید در این راه تلاش خواهم کرد. حس بلندی مسئولیت، افتخار وطنداری به پیشوای ملت امکان داد که در راه خاتمه بخشیدن به نزاع و خصومت داخلی، تحکیم صلح و صفا و وحدت میان خلق تاجیکستان کامیاب گردند. مردم زحمت پیشه ما بالید خاطر از آن است که تجربه صلح تاجیکان میان اهل بشر چون نمونه عبرت شناخته شده است. وحدت ملی اساس پایداری و بقای ملت بوده اهل جامعه را خوشبخت و کامگار می‌گرداند. مسلم است که در جاده رسیدن به وحدت جامعه فرزندان وطن بسا جان بازی، جان فدایی، سرسپردگی و متانت و قهرمانی نشان داده حفظ منفعت‌های عمومی ملی را مرامنامه و سرمشق عمل وحدت خانه خیش قرار داده همه مانع‌ها را با حس صداقت
به این خاک و سرزمین اجدادی رفت نموده در نهایت یک پدیده در جهان بی‌نظیر و آموختنی و عبرت بخش را روی صحنه واقعیت تاریخی آوردند. همین صلح و ثبات، وحدت و آرامی و همگرایی و همدیگر فهمی بود که ملت سرجم گردید، دولت رشد کرد، کشور را تمام جهان شناخت، احترام نمود و سطح و صفت زندگی مردم بهتر گردید. تا وطن یکتا بود یک جا شدیم، یک دل و یک جان و یک مأوا شدیم، گرد خوان آرزو جمع آمدیم، با دیگر پیوسته محکم ما شدیم. قطرسان از چشمه ها می ریختیم، مای کوچک جوین دریا شدیم. در کلام شاعری بیدار دل رهبره چون شعر نو انشا شدیم. با تو ما ای تاجیکستان عزیز ملت ارزنده دنیا شدیم. میگویند در وطن درویش هم درویش نیست، بی وطن قارون گدای بیش نیست. واقعا هم وطن برای انسان به حد عزیز و دوست داشتنی است که پیامبر اعظم گفته است دوست داشتن وطن از گوشه ایمان است. انسان ها برای محافظت و حمایت وطن جان عزیز خود را فدا می کنند. اگر ما کارنامه های گذشتگان خود را که برای حفظ وطن انجام دادند پیش رو بیاریم، به خوبی برایمان معلوم می شود که تا چه اندازه نیاگان با ننگ و ناموس دلاور ما برای وطن عزیز خود جانبازی ها کردند. شیرک به خاطر آنکه لشکر و وطنش در امان باشد گوش و بینی خود را برید و دشمن را به گمراهی برده و هلاک کرد. تیمور ملک آن دلاور مرد تاریخ در مقابل دشمن خونخوار و غدار جنگید و هنگامی که جسم بیجان او را پیدا کردند دیدند که در پارچه متاع یک کف خاک وطن با خود داشت. شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی سرشار از اندیشه های وطنخواهی و دلاوری است. آیا می توان از این بیت بلندتر را در وصف وطن گفت؟ همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. مردی غریبی که در غربت جان داده است این بیت را زیر لب گفته و جان داده است. تابوت مرا سوی بلندی ببرید، شاید که رسد بوی وطن بر کفنم. خار و خس، گل و گیاه و سنگ و خاک وطن عزیز و بهترین ثروت و دولت برای انسان است. چه خیلی که استاد بازار صابر گفته است تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو، از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. ما ملتی سازنده به هر دور و زمانیم، دارنده فرهنگ و ادب گنج زمانیم، با فطرت و با شفقت و با شهرت و شانیم، در جاده تاریخ دلیرانه روانیم. ای مردم با اصل و نسب عید مبارک، این نصرت و این شهرت و جاوید مبارک. سامانی دوران نوین رهبری ماست، در عرصه عالم شرف و تاج سری ماست، در سنگر ناموس وطن او سپری ماست، در جبهه آبادگری بربری ماست. ای مردم با اصل و نسب عید مبارک، این نصرت و این شهرت و جاوید مبارک. ما دست به هم داده رسیدیم به وحدت، دیدیم سعادت هم از روی صداقت، با سروری فرزانه رسیدیم به دولت، امروز شرفمند بود میهن و ملت. ای مردم با اصل و نسب عید مبارک، این نصرت و این شهرت جاوید مبارک. همجاران عزیز و گرامی قدر، باری دیگر 26مین سالگرد وحدت ملی برایتان مبارک باشد.
در همین جا برنامه ایدانه ما وحدت بقای ملت به پایان می رسد. سلامت و سربلند و خانه آباد باشید.